ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 1 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लैन। तो डिस्क्रिप्शन सैक्शन दे विच तुहानूं टैलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा तो ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तुसीं उत्थे भी उत्थों भी साडे नाल जुड़ सकते जी। तो स्टार्ट करते हैं कनैक्टेड लोड तो। ठीक है, सब तो पहला की हुंदा है कनैक्टेड लोड। कनैक्टेड लोड की हुंदा, इट इज़ दी सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस रेटिंग। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस रेटिंग का मतलब की है कि सपोज करो कि तुहाडे घर दे विच 5 बल्ब लगे ने जिन्हां दी रेटिंग 100 वाट है, 2 फैन लगे ने जिन्हों की रेटिंग 100 वाट है, एक रैफ्रीजरेटर है जिसकी रेटिंग 150 वाट है। ओके, ध्यान नाल समझना है, कोशिश ये करनी है कि चीज़ नूं क्रैम ना किया जाए, चीज़ नूं समझिया जाए। इट इज़ द सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस रेटिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स कनैक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम। ठीक है, जिन्ने भी घर दे विच तुहाडे अपलाइंस लगे हुए ने ते सप्लाई सिस्टम दे नाल जुड़े हुए ने ਜਾਂ जिन्ने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए ने तो सप्लाई सिस्टम के नाल जुड़े हुए ने उन्होंने भी आप कह देंगे कनैक्टेड लोड कह देंगे। ठीक है, हुण इहदे विच की आ गया, हुण जिहड़े लैंप की जे आपां गल कीती किन्ना बन गया, इहदा 500 वाट बन गया। ओके, तो फैन का लोड किन्ना बन गया, टोटल लोड किन्ना हो गया 200 वाट, तो रैफ्रीजरेटर का किन्ना बन गया 150 वाट। इनू प्लस करांगे किन्ना आ जाएगा 850 वाट। हुण जिहड़ा 850 वाट है ये की है, एक कनैक्टेड लोड है, इनू की कह देंगे कनैक्टेड लोड। हुण घर दे विच तुसीं जिन्ना भी मतलब जिन्ने भी अपलाइंस जिन्ने भी तुसीं कह लो कि इक्विपमेंट्स जिहड़े तुहाडे सप्लाई सिस्टम दे नाल जुड़े हुए आ, तुसीं उहनूं प्लस कर लो, वो की है तुहाडा कनैक्टेड लोड है। ठीक है, वो कनैक्टेड लोड है। हुण जिहड़ा कनैक्टेड लोड हुंदा ना हरेक कंज्यूमर दा, क्योंकि जिहड़ा पावर सिस्टम है आपां लास्ट लैक्चर दे विच तुहानूं मैं की पढ़ाया ही जनरेटिंग स्टेशन पढ़ाए ही। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन के की है बल्क के इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी प्रोड्यूस होंगी आ, जनरेट होंगी आ, बाद में कित्थे आ जाती है कंज्यूमर तक पहुँचती है। ठीक है, ट्रांसमिट होकर फिर उस तो बाद सब स्टेशन पर जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगी आ, फिर कंज्यूमर प्रीमिसेस तक पहुँच जाती है। ओके, हुण हरेक कंज्यूमर का जिहड़ा कनैक्टेड लोड अलग अलग होएगा, किसी का भी जिहड़ा कनैक्टेड लोड है सेम नहीं है, हरेक का अलग अलग होएगा। किसी ने ज़्यादा अपलाइंस लगाए हुए आ, ज़्यादा इक्विपमेंट लाए हुए आ, किसी ने घट इक्विपमेंट लगाए होंगे, इस करके हरेक का जिहड़ा कनैक्टेड लोड है अलग अलग होएगा। ओके, समझ लग गई ना। कनैक्टेड लोड की आ, इट इज़ दी सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस रेटिंग। रेटिंग तुहानूं दसदी आ कि की है कि जे मान लो किसी के घर में 3 लैंप लगे ने, 2 फैन लगे ने, होर भी जिहड़ा लोड कनैक्ट है उन्होंने सारे नूं जोड़ दो, वो तुहाडा की आ जाएगा कनैक्टेड लोड आ जाएगा। उन्होंने की कह देंगे आपां कनैक्टेड लोड कह देंगे। हुण इहदे च तुहानूं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कनैक्टेड लोड क्लीयर? ओके, चलो नैक्सट हुण आपां करते हैं मैक्सिमम डिमांड। हुण मैक्सिमम डिमांड की हुंदी है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ लोड। ग्रेटेस्ट डिमांड लोड की है जिहड़ा घर डोमैसटिक लोड जां इंडस्ट्री का लोड, कोई भी लोड लगा लो, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड। ग्रेटेस्ट का मतलब हुंदा वध तो वध। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन दी पावर स्टेशन। पावर स्टेशन उही है जिते आपां जिथों आप इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते पे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सपोज करो कि हुण एक दिन दे विच 24 आवर्स हुंदे ने, 24 आवर्स हुंदे ने। ओके, मान लो कि 1:01 के उत्ते, ठीक है 1:10 के उत्ते, जिथे आपां PM लिख दिंदे आ। ठीक है, दोपहर के 1:10 के उत्ते की होया है, मैक्सिमम लोड गया है। उदा कितना लोड चलता पाया, मान लो एक प्लांट के उत्ते 4 मैगावाट का लोड पैन दिया ही। ठीक है, 4 तो कभी 3 हो जाता है, बट 1:10 का जो लोड ही वो 4.5 मैगावाट हो गया, भावें वो 1 सैकेंड के लिए होया वा। ठीक है, इनू आपां की कहांगे, इनू कह देंगे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड की हुंदी है कि एक गिवन पीरियड दे विच जिहड़ी पावर स्टेशन के उत्ते लोड की डिमांड पई है, ग्रेटेस्ट डिमांड है, उन्होंने की कह देंगे आपां मैक्सिमम डिमांड कह देंगे। ओके, उन्होंने की कह देंगे मैक्सिमम डिमांड कह देंगे। एक गिवन पीरियड मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड दे विच ही पैंदी है। ठीक है, दिन का समा भी हो सकता है, दोपहर का समा भी हो सकता है, कोई भी है।
ठीक है, लोड जिहड़ा ना सारा दिन वेरी करता रहिंदा, किस टाइम डिमांड ज़्यादा हुंदी, किस टाइम डिमांड घट हुंदी है। क्योंकि सानू ना एक चीज़ समझ के चलना पएगा, जदों असीं आ फैक्टर पढ़ने आ जां पावर सिस्टम नूं पढ़ना, एक ना सानू प्रैक्टिकली होकर चलना पएगा इन्हां चीज़ां वाल। जे आपां थ्रैटिकली सोचांगे ना तो फिर सानू इन्हां चीज़ां दी समझ नहीं लगनी जल्दी, सानू प्रैक्टिकली होकर सोचना पएगा। सपोज करो कि कोई घर है, उत्थे की होया सवेरे मतलब 6 बजे उठे ने, 6 बजे तो पहलां जे गर्मियां दा दिन है कल्ला कूलर AC वगैरह चलते पे ने, जे सर्दियां के दिन की गल की जाए तो कोई भी अपलाइंस नहीं चलता पाया। हुण 6 बजे तो लैके 9 बजे तक अपलाइंस चलणगे, मतलब उदों डिमांड ज़्यादा होगी ना। तो अपने पर्टिकुलर एक घर की आपां गल कर लईए, फिर 9 बजे जिहड़े बच्चे स्कूल चल गए ने, जिहड़े काम करन वाले ने वो अपने काम ते चल गए ने, फिर उस तो बाद शामी किन्ने बजे आ 3 बजे मान लो बच्चे घर आए, फिर TV चलेगा है ना, फिर TV चलिया ना। उस तो बाद 5 बजे जिहड़े मतलब जॉब तो वापस आ गए ने, घर दे जिहड़े मेन मैंबर ने सपोज करो, तो वो मतलब उस तो बाद डिमांड वध ही गई ना। हुण इस टाइम दे उत्ते डिमांड घट ही एक घर दी, बट स्कूल दे विच उस टाइम डिमांड वध ही। सानू ये चीज़ां सारियां ना प्रैक्टिकली होकर सोचनियां पैणगियां, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड की होगी फिर साडी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। हुण इहदी इंपोर्टेंस की आ, हुण आपां मतलब मैक्सिमम डिमांड का फायदा की है, इहदी नॉलेज जे सानू मिलदी आ ते उस चीज़ का फायदा की है। इट हैल्प्स इन डिटरमिंग, इहदा फायदा लिख लीए, इट हैल्प्स इन डिटरमिंग एक किस चीज़ दे विच हैल्प करदी है, डिटरमिनिंग ओके, डिटरमिनिंग द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेशन, द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन, जिहड़ी आपां इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिहड़ी हुंदी ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुंदी आ, वो मैक्सिमम डिमांड दे नाल ही आपां कर सकते हैं। सानू पता होएगा ना कि यूनिट का कितना चलना। जे मान लो कि किसी सारा दिन जिहड़ा लोड वा वो चलता पिया वा 5 मैगावाट, पर एक समय जिहड़ा वा वो लोड वध के हो गया 7.5 मैगावाट, तो आपां हुण 7.5 मैगावाट के हिसाब नाल प्लांट डिजाइन करांगे ना। इस करके जिहड़ा मैक्सिमम डिमांड का पता होना तां करके जरूरी है कि इहदे नाल आपां प्लांट की जिहड़ी कैपेसिटी आ उन्होंने डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इहदी जिहड़ी प्लांट की कैपेसिटी आ उन्होंने डिटरमिन करने दे विच सानू हैल्प मिलती है, ठीक है। पावर स्टेशन ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया ना की है कि मैक्सिमम डिमांड का भी हुण क्लीयर हो गया। कनैक्टेड लोड का पता लग गया। कनैक्टेड लोड की हुंदा कि लोड जिहड़ा वा कनैक्ट सप्लाई दे नाल उहनूं आपां कनैक्टेड लोड कह दांगे। ते मैक्सिमम डिमांड की होगी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ओके। तो इहदे नाल सानू की हैल्प मिलती है, इहदे नाल सानू इंस्टॉल कैपेसिटी जिहड़ी आ उहनूं डिटरमिन करन दी हैल्प मिलती है कि सानू ये पता लग जांदा कि किन्नी कैपेसिटी दा आपां जिहड़ा प्लांट है उहनूं इंस्टॉल करना है, क्लीयर। तो नाल दी नाल ही इहदे नाल की होएगा फिर, दी स्टेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मीटिंग दी मैक्सिमम डिमांड। जेकर आपां नूं ये पता लग जाएगा किन्नी डिमांड है तो जिहड़ा स्टेशन है पावर स्टेशन है वो कैपेबल हो जाएगा मीट करने दे लई मैक्सिमम डिमांड नूं, ओके। नैक्सट आ गया डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर की है, इट इज़ दी रेशो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन दी पावर स्टेशन टू इट्स कनैक्टेड लोड, ठीक है। डिमांड फैक्टर के इक्वल आ गया मैक्सिमम डिमांड टू दी कनैक्टेड लोड। हुण जिहड़ा कनैक्टेड लोड आ, जे आपां गल करिए कनैक्टेड लोड, हुण जे तुहाडे घर दे विच 5 बल्ब लगे, तुसीं एट ए टाइम 5 बल्ब थोड़ी जगा लोगे। मतलब एक चलो होर आसान कर दिंदा वा कि जिन्ने स्विच लगे हुए आ, तुसीं जिन्नियां सॉकटां लगियां होईयां घर दे विच तुसीं सारियां एट ए टाइम यूज़ करदे जे नहीं करदे जी, ठीक है। इस करके जिहड़ी मैक्सिमम डिमांड एक घर दे जे कनैक्टेड लोड 5 किलोवाट दा है तो तुसीं 5 किलोवाट थोड़ी हर टाइम चला लोगे, हमेशा घट ही इहदे नाल चलाओगे ना। 4 किलोवाट चला लोगे या 3 किलोवाट चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे कनैक्टेड लोड दे विच AC तुसीं कनैक्ट कीता होया, सर्दियां च AC थोड़ी चला लोगे, ਉਹਦੀ तो 2.5 किलोवाट की जी कंजम्पशन घटी ना। इस करके की हुंदा जिहड़ा डिमांड फैक्टर हुंदा वा, इट इज़ यूजली लैस दैन 1, इट इज़ यूजली लैस दैन 1। ये जिहड़ा वा एक नालों घट हुंदा है, लैस दैन, इट इज़ यूजली लैस दैन 1, ओके। ये एक नालों हमेशा घट होएगा, हमेशा नहीं कह सकते, ज़्यादातर ये घट ही हुंदा है, ठीक है। घट ही होएगा, मतलब यूजली लिखिया है, यूजली मतलब आम तौर पर एक नालों घट हुंदा है,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾइंड ਕਰਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ठीक है, it helps in determining determining the capacity of the plant equipment ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ which of the following factor is help in determining the capacity of the plant equipments। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ, ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਡ, ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, 0, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲਗਾ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ मतलब ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ। ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਲੋਡਸ occurring on the power station in a given period, ठीक है, is known as average load or average demand, is known as average demand। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ, ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? KWH ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਨਰੇਟਡ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਜੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਆਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ मतलब ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ मतलब ਘੰਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 8760 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡਸ ਅਕਰਿੰਗ on the power station in a given period is known as average load or average demand। ਕਲੀਅਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, लोड फैक्टर LF मैं लिखता जे, एवरेज लोड टू दी रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू दी मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नोन एज लोड फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड, क्लियर, मैक्सिमम एवरेज लोड टू दी मैक्सिमम डिमांड, इनू आपां टाइम दे नाल भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, ये टाइम के नाल भी मल्टीप्लाई हो सकता कि किन्ने समय दे लई। ओके, तो हुण जिहड़ा लोड फैक्टर हुंदा वा, इनू जे आपां कैलकुलेट करना होवे लोड फैक्टर नू, आपां कह लो कि मंथली लोड फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली लोड फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेली लोड फैक्टर टाइम के नाल मल्टीप्लाई करा के डेली लोड फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मंथली लोड फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ਤੇ ਏਅਰਲੀ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰਲੀ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਐਨੂਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਨੂਅਲ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ, it is the ratio of average load to the maximum demand. Average load to the maximum demand during a given period is known as load factor. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਕਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ determining the overall cost per unit generated, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਇਰ ਦੀ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੈਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਨਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਇਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਨਰੇਟਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਘਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 7 ਵਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਔਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਦੀ 6 ਵਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
7 ਵਜੇ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਐਕਸ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਹੋਈ, ਵਾਈ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇ 50 ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਆ, is known as diversity factor, is known as diversity factor, ठीक है। DF is equal to sum of individual maximum demands to the maximum demand on power station, maximum demand on the power station, clear। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਔਨ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ always greater than 1, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ, DF ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਵਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ, ਦੀ ਲੈਸਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਲੈਸਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਲੈਸਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸੀਬਲ એનર્ਜੀ that could have been produced during a given period, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ
produced to the maximum possible energy that could have been produced, ओके कि जिहड़ी उन्होंने की कहते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्लीयर। हुण इहदे विच की आ जांदा है, इहदे विच कह लो जे आपां एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर करना है, ठीक है, कई बारी एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ही पूछ लेंदे आ, वो हुंदा है एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जे इस तरह का भी कोई पूछ लैन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ एनुअल जिन्नी वो आउटपुट दे रहा है सानू, ठीक है, एनुअल KWH यूनिट जिन्ने यूनिट प्रोड्यूस करके सानू वो मिलते पे ने, ठीक है, जिन्ने यूनिट्स प्रोड्यूस करता पाया है टू दी प्लांट कैपेसिटी इनटू प्लांट कैपेसिटी इनटू 8760। हुण 8760 की आ एक साल दे विच 8760 आर हुंदे ने, ठीक है, एक साल दे विच 8760 जिहड़े आ घंटे हुंदे ने, ओके। एक होंदी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी की होएगी रिजर्व कैपेसिटी मतलब कोई चीज़ आप रखी हुई है, ठीक है, रिजर्व दे विच रखी हुई है। रिजर्व आप कई बार कहते ना कि मतलब जे पैसे की आप गल करिए तो जे साड़ी 10,000 सैलरी है या मतलब 20,000 सैलरी उस आप कुछ ना कुछ बचा के रख लीदा, लोड़ पैने वाले जो काम आवे वो की होंदा रिजर्व रखा होंदा है आपां, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी किहदे इक्वल होएगी प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड जिन्नी डिमांड है, ठीक है, वध तो वध डिमांड है तो उन्होंने किस चो कर देंगे प्लांट की कैपेसिटी चो। हुण मान लो कि साडे कोल की आ 100 मैगावाट का प्लांट है तो मैक्सिमम डिमांड हैगी साडे कोल 80 मैगावाट, तो 20 की आ गया था 20 आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी, 20 की आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी, 20 मैगावाट की है रिजर्व कैपेसिटी है। ये तां करके रखी होती है कि कई बार फ्यूचर दे विच डिमांड वध जाती है लोड की, ठीक है, फिर नवा प्लांट थोड़ी लावांगे उस टाइम तो फिर इस करके कोई ना कोई आपां फ्यूचर नूं फोरकास्ट करके थोड़ी जी कैपेसिटी जिहड़ी आपां प्लांट की वध रख लैंदे आ कि लोड पैन दे उत्ते आपां जिहड़ी रिजर्व कैपेसिटी यूज़ कर सकीए। क्लीयर समझ लग गया। जेकर मैक्सिमम डिमांड ते प्लांट कैपेसिटी दोनों इक्वल हो जाने एक दूजे दे तो फिर रिजर्व कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। फिर रिजर्व कैपेसिटी कोई भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू रिजर्व कैपेसिटी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया प्लांट यूज फैक्टर। प्लांट यूज फैक्टर की होंदा वा इट इज द रेशो ऑफ KWH जनरेटेड। KWH दा जिहड़े यूनिट्स होंदे ना, यूनिट्स वो KWH होंदे ने, ठीक है। घर दे विच भी बिल आउंदा ना कि 5 यूनिट या 100 यूनिट का बिल आ गया वो KWH होंदे आ। टैक्नीकली मतलब जिहड़ा SI यूनिट ऑफ यूनिट्स दा हुंदा है वो KWH एनर्जी का यूनिट होंदा है, ठीक है, उन्होंने यूनिट ही कहते हैं, ओके। जनरेटेड टू दी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द प्लांट वाज इन ऑपरेशन। बड़ी सिंपल जी चीज़ वा कि प्लांट यूज कैपेसिटी की फैक्टर की है, प्लांट यूज फैक्टर इज इक्वल टू स्टेशन आउटपुट इन KWH जिन्नी एनर्जी जी जनरेट हुई स्टेशन आउटपुट इन KWH टू दी प्लांट कैपेसिटी प्रोडक्ट का मतलब होंदा मल्टीप्लाई करना टू दी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स कि किन्ने आवर्स जिहड़ा वा प्लांट यूज दे विच रहा, ठीक है, उन्होंने भी कहते हैं प्लांट यूज फैक्टर। जे मान लो 24 घंटिया के 19 घंटे प्लांट चलिया वा तो प्लांट की कैपेसिटी नूं आपां 19 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जे 20 घंटे चलिया वा तो उन्होंने 20 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। डिपेंड ये करेगा कि सानू एक साल का कढ़न लई क्या, एक दिन का कढ़न लई क्या, कि जां एक मंथ का कढ़न लई क्या, ओके। आवर्स इन यूज क्लियर समझ लग गई ना कि ये सिंपल
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨ KWH ਟੂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਲਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਫੈਕਟਰ। ਪਲਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮ ਪਾਵਰ। ਫਰਮ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮ ਪਾਵਰ। ਪੱਕੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਓਕੇ, ਕੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 80 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਓਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਸਰਵਿਸ ਬਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੌਟ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੌਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹੌਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਪਿਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ which is connected to the bus and is ready to take load। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ 3 ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ A ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ, ਆਹ 2 B ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੱਸ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਲੋਡ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਪਿਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਪਿਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।